ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, क्योंकि अज के दिन ही शिव जी महाराज का इस धरती उत्ते प्रकाश होया सी। अज के दिन ही धरती उत्ते शिव जी महाराज का प्रकाश होया सी और अज के दिन ही उन्होंने शादी हुई सी। शादी उन्हें एक नहीं की, उन्हें बहुत शादियां की, पर की इको नाल ही है। बदल बदल के रूप, पहला सती का रूप, फिर अखीर से आके पार्वती का रूप बन के फिर आई हो। राजे हिमाचल जन्म लिया, उत्थे आई तो फिर वो शादी फिर उन्होंने की। असल विच जे संसार विच आके पूर्ण तौर पर जित्या है वासना नूं, उन्हां नूं निर्विकार भी कहा जाता है। कदे तुसीं मंदिरां विच जाके वेख्या होवेगा, उत्थे उन्हां दी पार्वती दे नाल बैठियां कोई फोटो नहीं है। उन्होंने अपने आसन के नाल ਉਹਦਾ आसन ला के बिठाया नहीं। क्यों? इसका की कारण? प्यारी साध संगत, संन्यास मत के सब तो वड्डे आचार्य शिव जी ने जिन्होंने चलाया सी संन्यास मत। और आप इन्नियां शादियां होने के बावजूद भी आप पूर्ण ब्रह्मचारी सन, निर्विकार सन। ये शिक्षा मिलती है, क्योंकि संसार विच बिना असी अपने जन्म क्यों लेने बार बार? संसार विच असी आए हाँ, सानू बार बार जन्म लेना पैंदा है। क्यों जन्म लेना पैंदा है? कदी किसी रूप च आ गए, कदी किसी रूप च आ गए, सानू नहीं पता। साढ़े शास्त्र भी कहते हैं इसका की कारण? महापुरखा ने की किया है, उन्होंने बंदगी करके ते उन्होंने तत् कढ़िया। असीं जन्म तां लैंदे आ, साही अपने संकल्पां करके जन्म लैंदे आ। कई बारी संकल्प इन्ना कर लैंदे आ, असीं इहो जिहा कर लैंदे धीआं पुत्रां दे नाल, मुड़ के उन्हां दे घर उन्हां दा बच्चा बन के आउणा पैंदा है। ये संकल्प है। परमात्मा ने की किया है, इस जीव को अधिकार दिता गया है, जो संकल्प करेगा जिस तरह का मर्जी तू रूप धारण कर ले, ये तेरे उत्ते है। ये संकल्प जिहड़ा है, इहदे नाल ही ये सारे जीवन का ये जन्म है। क्यों? उहदा की कारण? प्यारी साध संगत, जिसले मैं उस दिन गल की सी राजे जड़ भरत दी, कि पहला राजा सी, राज करता सी, फिर वो संतां दा सत्संग भी सुनता सी। संतां दा सत्संग सुन के मुड़ के विराग पैदा हो गया। फिर उन्हें किया कि संकल्प भी लिया, अपने पुत्र नूं राज दिता। छोटा सी पुत्र, मंत्री नूं कहा भी तू इसकी मदद करनी है, राजा ये है, जिन्ना चिर ये छोटा है ये वागडोर तू संभालनी है। राज गद्दी उत्ते तिलक जिहड़ा सी वो जनमेजे नूं मिलिया सी। राजा परिषद जिहड़ा सी उन्हें कीता, पहलों ही गल की काम कर छड़िया सी। और राजा जड़ भरत जिहड़ा सी उसने की किया, वो भी राजा सी। राजा हो के जिसले वो कीता राज का त्याग करके जंगल में जाता है, तो उन्हें की किया, शाही वस्त्र लाते इत्थों तक रात नूं निकलिया है, वो चोरी निकलिया है अपने राज विचों। विचार आ गया की करना चाहिए है। जंगल में जाके उन्हें की किया, कखां की छन बना के वो की नदी के लागे
उसने की कीता कि अपनी झुग्गी बना ली सी। काहदे वास्ते? मन च वराग आउंदा है। प्यारी साध संगत, सानू हरेक चीज़ मिलती बड़े खुश हुंदे आ, पर ये जान लो महापुरखों के प्रवचनों तो तुसीं कई बारी सुन चुके हो, जिस दिन वराग आ जाए ना संसार च उपराम होने का, साडा असली दिन वही है जीवन का। वराग तो इनू सदा ही संसार में आता है। पहलों को वराग लग जाता है खाण का, फिर खेडां का रिवाज लग जाता है, फिर पढ़ाई का वराग लग जाता है। ये वराग नहीं? बुलाओ ना, कमरा बंद करके मैं अपने अंदर रहना है, मैनू बुलाए कोई ना, ये वराग है। की है कि मैं टीवी वेखना है, या मैं गल की अपना पढ़ाई का काम करना है, या मैं कोई कथा कहानी पढ़नी है। ये दुनिया का वराग जिहड़ा कभी खत्म नहीं होने वाला, ये चलता रहना है। जन्म ते मरण दो चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां विच फसिया है। फिर ये अंदर की कीता 84 लाख जून पैदा कर दी। 84 लाख जून पैदा करके तो वो फसिया होया है। प्यारी साध संगत, जिसले शिवजी महाराज जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए ने, ते पहले जन्म सती के रूप में वो कनखल उत्थे पैदा हुई, उत्थे शादी हुई। हरिद्वार लागी कनखल च एक राजे के घर जन्म लिया। वो राजा भी किन्ना सी, ओदियां बहुत लड़कियां सन। फिर उत्थे जन्म लैके की कीता कि वो राजा हंकारी भी सी, क्योंकि वो जिहड़ा भी जवाई हुंदा सी ओदी पैरी हथ लाउंदा सी, नमस्कार करता सी। पर शिवजी महाराज के नाल बनी नहीं, क्योंकि शिवजी महाराज जिहड़े आप वो क्यों सन? आचार्यों के आचार्य सन, वैरागी सन। उन्होंने की कीता, जदों गल की वो आउंदा सी, जवाई उठ के सत्कार करते सन, आप अपने आसन छड्ड दिंदे सन, उसदा सत्कार करते सी, उन्होंने वड्डा समझते सी। ते वैसे जिहड़ा सहुरा हुंदा वो वड्डा हुंदा है, सत्कार करना चाहिए है। पर शिवजी महाराज ने क्यों नहीं किया? शिवजी महाराज ने पुछदी है, माता सती पुछदी है, कहंदे उन्हें जग रचिया कनखल विच चलीए, देवगण सारे जा रहे हैं, वो कहंदे बिना सद्या नहीं जाना चाहिए। उन्हों का तीसरा नेत्र खुला होया सी, उन्हें वेख्या कि वह मेरे नाल ईर्खा करता है। क्यों ईर्खा करता है? मैं उहदे पैरी हथ नहीं लाउंदा, मैं उहदा उठ के सत्कार नहीं करता। उठ पैना है पर मैनूं मत्था नहीं टेकिया कदी। सती कहंदी तुसीं क्यों नहीं गल की? उन्होंने गल की मत्था टेकदे, तुहाडे वड्डे नहीं हो? वो कहंदे वो वड्डे ने, शरीरों साडे नालों वड्डे ने, पर मैं उन्होंने नमस्कार भी करना है। कहंदे किस तरह करदे हो? कदी देखा किसी ने नहीं। कहंदे जिहड़ा उन्हां दे अंदर निराकार परमात्मा है, मैं उन्होंने नमस्कार करना है। उन्हां दे अंदर है जिहड़ा, वो हर जगह है। वो कहंदी है फिर मेरे विच भी होना चाहिए है। कहंदे हाँ सती, तेरे अंदर भी वही परमात्मा है। कहंदे फिर तुसीं मेरा मैनूं क्यों नहीं मत्था टेकदे? मेरी आराधना क्यों नहीं करते? निराकार की आराधना करते हो, मेरे अंदर निराकार परमात्मा है, उसकी आराधना तुसीं क्यों नहीं करते? कहंदे मैं तो करदा है। कहंदे मैनूं तो कदी तुहां गल की नमस्कार नहीं की। कहंदे जे तेरा दिल चाहुंदा तो मैं भी नमस्कार कर देना, तेनूं भी कर देना। प्यारी साध संगत, ये धर्म नहीं है स्त्री का। और फिर उन्हें किया कि उन्होंने कहा कि बिना बुलाया नहीं जाना। वो जिद कर गई, उन्होंने जाना पिया। उत्थे जाके की किया, उन्होंने पता सी कि असल विच वो अपने वाक तो गल की उल्ट हो चुकी सी, क्योंकि उन्हें की किया, इन्हें वेख्या इनू भगवान राम ने माता कहा, माता तू कली आई है। इन्हें जाके कहा मैं लागो जाके दर्शन करावां, पर शिवजी महाराज नूं एतबार नहीं सी। कहंदे ने इन्हें परीक्षा लैनी है। उन्हें तीसरा नेत्र खोलिया, आप बोर्ड के थले बैठे ने,
ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗੜਕੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ 3 ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ, ਚੌਥੇ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇਵ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਨਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਪਟ ਰੱਖੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ, ਮਹਾਦੇਵ। ਮਹਾਦੇਵ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਾਰਤਿਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, 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 ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਲਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਾੜੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਕੋ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੋਕਸ਼ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੜ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੋਕਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਜ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਖਾਰੀ ਦੀ ਘਾਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਹਰੇਰੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਨੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ। ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ, ਵੇਖਿਆ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਘ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਸ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਕੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਚੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਕਲਪ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਧੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਟਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਟਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤੂੰ ਜੜ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। 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 ਜਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ
ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਓ ਮੰਨਣਾ। ਪੱਥਰ ਜੂਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਰਦੀ ਚ ਪਿਆ ਠਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਮੀਂਹ ਚ ਪਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਸਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਿੰਗੀ ਤੇ ਭਰਿੰਗੀ ਦੋਨਾਂ ਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਹੱਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਦੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਲਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਆਪ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਰੂੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਭੌਂਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਕੜ ਤੱਕ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਭੋਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਰੇ ਵੇ ਖਸਮਾਂ ਮਾਰਵੇ ਜੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਘਰ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਖਸਮ ਨਹੀਂ, ਖਸਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਵੇ ਖਸਮਾਂ ਮਾਰਵੇ ਜੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਘਰ ਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਖਸਮ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਢੋਈ, ਇਹ ਮਰੇ ਖਸਮ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਜੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਰੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸਤਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਰ ਝਗੜਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੀ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵੱਟਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਭਸਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,
ਪਰ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ, ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਸਮਧਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੰਡਪ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਨਕਾਦਿ ਰਿਸ਼ੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਗੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੜੇ ਕਰਨੀ, ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਜ ਸਤ ਤਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ? ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਦ ਉੱਥੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਣਖਲ 'ਚ ਸਤੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੂੜੀਆਂ ਭੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਰਾਗੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਲਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ? ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜੋ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਨ ਖਲ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਵਿਧਵੰਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇ, ਦਕਸ਼ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਕਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇ। ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਜੇ ਪ੍ਰਲਯ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਲਯ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਜਦ ਦਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰੋ।
ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੀਵ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਕੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੱਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਤਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆ ਸਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਕਸ਼ਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਰਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣ ਡਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਨੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਲਏਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਜੀਵ ਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਮਰੂਪ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਭਸਮ ਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਸਮ ਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਨਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੀਲਕੰਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੂੰ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਸੱਪ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਪ, ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਪ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਓੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਰਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹੁਣ ਜੂ ਜਾਣਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਖੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਖਲ ਸੀ, ਉਹ ਲਪੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੀ ਖਲ ਸੀ, ਉਹ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਬਸ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਸਮ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰ ਲੈ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਦ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਮੰਗਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਨ ਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਖੀਆ ਦੇਖਾ, ਜੋ ਦੇਖਾ ਸੋ ਦੁਖੀਆ ਹੋ। ਜੋਗੀ ਦੁਖੀਆ ਜੰਗਮ ਦੁਖੀਆ, ਤਪਸੀ ਕੋ ਦੁਖ ਦੂਨਾ ਹੋ। ਘਾਟੇ ਬਾੜੇ ਸਭ ਜਗ ਦੁਖੀਆ, ਕਿਆ ਗਿਰੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ 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 ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਗੁਰੂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਰਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਤੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਵਾਈ ਆਪਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਬਰਾਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨਾਵਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬੜੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ? ਮੈਨਾਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਵਾਈ ਇਹ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਨੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਸੀ। ਮੈਨਾਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਹੁਣੇ ਜਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਭਸਮ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਨਾਗੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਨੰਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸੀ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਨ। ਨਾਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਭਸਮ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠਿੰਗਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨਾਵਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਵਾਈ ਆਏ ਤੇਰਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨਾਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਭੱਜ ਗਈ ਘਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਬਿਠਾਉਣੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨਾਮਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਈ ਆਪਣਾ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖ ਹੁਣ ਜਵਾਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਗੈ ਗੋਰਾ ਸਰੀਰ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੈ ਉਪਜਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਲੀ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰ ਲਿਆਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਮਾਲ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਕਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਨਿਚਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਬੜੀ ਰਮਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਛੜੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਰਵਤੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਰਗੜ ਹਮਾਰੀ, ਵਰੂ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾ ਤੋ ਰਹੂ ਕੁਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਗੜ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪਾਤੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭੰਡਾਰੇ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚਰਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੁਤਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਕੀਤਾ, ਮੱਖਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਖੱਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਪੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਫੜਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਧਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਸੁੰਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਆ ਹੀ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ, 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 ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 20 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ 7 ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਤਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜੰਜੀਰ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਬੇਬੰਨ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਸ ਇਹਦੇ ਔਖੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਗਲਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ,
ਦਿੱਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਜਪਨ ਜਪਨ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਉਹਨੇ ਵਜਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਘੁੱਟਣ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਰਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੀਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਪਾੜਨਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਗਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਜਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਖਤ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਗਤ ਮਯੂਰੀ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਮਯੂਰੀ ਦੇਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ 1 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇਗਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।